بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایرانی عورتیں رمضان میں شوہر کو چھوڑ کر سسر کے کمرے میں کیوں سوتی ہیں؟ ایسا حیران کن راز جسے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میری شادی ہوئی تو میں رخصت ہو کر ایران میں چلی گئی کیونکہ میرے شوہر وہیں کے رہنے والے تھے، لیکن کام کے سلسلے میں پاکستان آئے ہوئے تھے۔ جس کمپنی میں میرا بھائی کام کرتا تھا وہیں عمیر بھی جاب کرتے تھے، وہیں دونوں کی دوستی کی ابتدا ہوئی تھی۔ عمیر کا ہمارے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہ تھا کہ دوستوں کے بھائیوں سے پردہ کیا جاتا، اس لیے ہلکی الیگ سلیگ میری بھی عمیر سے ہو جاتی تھی۔ کافی خوش شکل نوجوان تھا اور میں بھی حسن میں کسی سے کم نہ تھی۔ مجھے عمیر اچھا لگنے لگا تھا اور مجھے دیکھ کر اس کی جاندار مسکراہٹ مجھے بھی یہی بتا رہی تھی کہ جسے میں اسے پسند ہوں۔ ایک بار وہ گھر آیا تو میرا بھائی گھر پہ نہیں تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ وہ انتظار کر لے گا۔ میں اسے جیسے ہی چائے دینے کے لیے ڈرائنگ روم میں گئی تو چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اس نے مجھے ایک گلاب کا پھول دیا۔ میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے؟ تو مسکرا کر کہنے لگا، گلاب کے پھول کا مطلب نہیں سمجھتی آپ؟ اس کی اس بات میں تو جیسے میرے دل کی تار چھیڑ دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈرائنگ روم سے باہر جاتی کہنے لگا، مدیحہ اگر آپ کی بھی یہی خوشی ہے تو اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ حالانکہ میں کوئی شرمیلی قسم کی لڑکی نہیں تھی، لیکن اس وقت اس طرح کی بات کے لیے تیار بھی نہیں تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کے اپنی تیز تیز دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کرنے لگی جو عمیر کے نام کی مالا جپ رہی تھی۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ جب میرے بھائی نے یہ کہا کہ عمیر کے والدین پاکستان آ رہے ہیں۔ کہہ رہا تھا کہ کسی خاص مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ میری والدہ کو بتا رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی، تمہارا عمیر سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس کے والدین آئے تو انہیں کھانے پہ گھر پہ ضرور بلانا۔ یہ سن کر میں من ہی من میں مسکرائی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے والدین کیوں آ رہے ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ہونے کو کیا والا ہے، میں کس قدر مشکل میں پھنسنے والی ہوں۔ عمیر کی والدہ ہی ہمارے گھر ہمارا رشتہ لے کر آئی تھی۔ میرا بھائی عمیر کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا اور میرے والدین بھی عمیر سے کافی متاثر تھے، اس لیے انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ رشتہ ہوتی ہے میری ساس نکاح کرنے کی جلدی مچانے لگی۔ میرے والدین کہنے لگے کہ آخر آپ اتنی جلدی نکاح کیوں چاہتی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے خاندان میں منگنیاں نہیں کی جاتی، ڈائریکٹ نکاح کیا جاتا ہے کیونکہ منگنی کا رشتہ ناپید سا ہوتا ہے۔ میری والدہ نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تھی کہ بتاؤ نکاح کر دینا چاہیے۔ میں تو ویسے بھی عمیر پر دل ہار چکی تھی، اس لیے میں نے فوراً اسے حامی بھر لی۔ میرا نکاح عمیر سے ہو گیا تھا، لیکن میرے والدین نے صاف کہہ دیا تھا کہ شادی وہ 1 سال بعد ہی کر دیں گے کیونکہ میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی اور ہمارے ہاں لڑکیوں کو تعلیم دلوانے پر بہت زور دیا جاتا تھا۔ اس وقت میری ساس نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی عمیر کو اس بات سے کوئی مسئلہ تھا۔ میں بہت خوش تھی عمیر کے نام کی انگوٹھی پہن کر۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں نے دنیا مسخر کر لی ہو، مجھے سب کچھ مل گیا ہو۔ اب تو میری عمیر سے روز ہی فون پر باتیں ہونے لگی تھی۔ میں یہ جانتی تھی کہ وہ میرا شوہر ہے اور اس کو بھی اس بات کا علم تھا کہ میں اس کی بیوی، اس لیے ہمارے درمیان بے تکلفی بڑھنے لگی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ عمیر کی باتیں حد سے تجاوز کرتی، میں نے اسے کہا تھا کہ یا تو وہ رخصتی لے لے یا پھر اس سے اس قسم کی باتیں نہ کرے، لیکن اس کی بےتابیاں عروج پر جانے لگی تھی۔ کہنے لگا، میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ رخصتی کی بات کریں۔ میں نے کہا کہ میرا تعلیمی سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا، میں کچھ نہیں جانتا، میری راتیں اب بڑی مشکل سے کٹتی ہیں۔ یہ سن کر میری نظریں جھکی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ وہ ایسے ہی جملے بولنے لگا تھا۔ میری ساس نے جب رخصتی کی بات کی تو میری والدہ کہنے لگی کہ ہم آپ سے تو 1 سال کا کہہ چکے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ ان کے شوہر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ بیٹے کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی بات سن کر میری والدہ سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن میرے بھائی نے بہت تسلی دی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ ابھی چند دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے اور ہم کیسے اس مہینے میں رخصتی دے سکتے ہیں؟
कोई भी शादी पर नहीं आएगा। लोग अफ्तार के बाद नमाज की तैयारियों में लग जाते हैं। वो कहने लगा कि मैं उमैर से बात करके आपको बता दूंगा। जब मेरे भाई ने उमैर से बात की तो वो कहने लगा कि उसकी नौकरी ईरान में उसके वालिद ने लगवा दी है, क्योंकि वो बीमार रहने लगे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि उमैर वापस ईरान आ जाए, उसे इसी जुमे रुखसती चाहिए। बहरहाल उमैर ने ऐसी कोई डिमांड भी नहीं की, बल्कि जहेज से भी मना कर दिया था। इसलिए मेरी रुखसती उमैर के साथ अना फना हो गई थी। दिन का वक्त था और रमज़ान अल मुबारक का रोज़ा भी था, इसलिए वो मुझे अपने साथ ईरान ले गया। मेरी सास भी मेरे साथ थी, अलबत्ता ससुर नहीं आए थे क्योंकि वो बीमार थे। जब मैं ईरान में अपने ससुराल पहुंची तो मेरा कोई भी ख़ास इस्तकबाल नहीं किया गया था। घर खाली था, ना कोई मेहमान था और ना ही मेरे इस्तकबाल के लिए कोई एहतमाम। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरा दिल ये सब कुछ देखकर बुझ सा गया था। उमैर कहने लगा, इसकी कोई बहन नहीं है, ना ही कोई भाई, रिश्तेदार भी बहुत कम मिलते जुलते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये कैसी रुकी पीकी सी शादी थी। मेरे घर में दाखिल होती मेरा सामना उमैर के वालिद से हुआ था। उमैर के वालिद को देखकर मैं टटकी थी, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। इन्हें देखकर ये नहीं लग रहा था जैसे वो बीमार हो, लेकिन थे गुस्से में। हमें देखकर वो मेरी सास पर भड़क उठे, कहने लगे कि किससे पूछकर तुम उमैर के साथ गई थी? जब मैंने तुम्हें मना किया था, मेरी सास कहने लगी, मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज थी। उन्होंने एक गुस्सीली अंदाज मुझ पर डाली और अपने कमरे में चले गए। मेरी सास ने उमैर को इशारा किया तो वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया। अपने ससुर के गुस्से को देखकर मैं समझ गई थी कि शायद ये शादी मेरे ससुर की मर्जी के खिलाफ हुई है। कमरे में जाती ही उमैर ने मुझसे ये कहा कि मदीहा, रमज़ानुल मुबारक के महीने में तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे सकता। हमारे यहाँ रमज़ान के महीने में बड़ी एहतियात की जाती है, बीवी के पास नहीं जाते। ये कहकर वो मेरे कमरे से चला गया। मैं बिल्कुल खामोश बैठी थी कि ऐसा ही मसला था तो फिर रुखसती क्यों करवाई। रमज़ान मुबारक का महीना गुजरने का इंतज़ार कर लेना चाहिए था, लेकिन ये तो शायद इब्तिदा थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे आगे मेरे साथ वो कुछ होगा कि जिसका मैंने तस्वर भी नहीं किया होगा। उमैर मुझे ये कह के जा चुका था। मैं इस वक्त अरूसी लिबास में मलबूस थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरा शौहर इस महीने मुझे छुएगा भी नहीं, इसलिए मेरी सारी तैयारी बेकार थी। मेरा बैग भी मेरे कमरे में मौजूद था। मैं बेड से उठी और अपने बैग से एक सा लिबास निकाला और पहन लिया। मैं पहले ही काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए बेड पर लेटकर सो गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे लगा जैसे कोई मुझे झंझोड़ रहा है। मैं सफ़र में काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैंने बामुश्किल आंखें खोल के देखा तो उमैर था। मुझसे कहने लगा कि सहरी का वक्त हो गया है, उठकर बाहर आ जाओ। मैं फ़ौरन से उठ गई, खिड़की पर नज़र डाली तो वाकई सहरी का वक्त था। मैं शायद गहरी नींद में थी, इसलिए ज़्यादा ही सो गई थी। मुझे उठाकर उमैर फ़ौरन से बाहर चला गया। मुझे उमैर का रूखा सूखा रवैया समझ नहीं आ रहा था। फ़ोन पर तो मुझसे इतनी मोहब्बत भरी बातें करता था और कल से उसने मुझसे बात तक नहीं की थी। ठीक है, मेरे साथ कोई भी रिश्ता कायम नहीं कर सकता था, लेकिन बात तो कर सकता था। मैं उठकर मुंह हाथ धोकर कमरे से बाहर निकली तो टेबल पर सहरी तैयार थी। मेरी सास के साथ मेरा ससुर भी टेबल पर मौजूद था, लेकिन मुझे देखते ही उसके माथे पर तेवरी चढ़ी हुई थी। मैं टेबल के पास गई और मैंने अपने सास ससुर को सलाम किया। मेरी सास ने सलाम का जवाब दे दिया था। ससुर तो बस मुझे गुस्से से घूरे जा रहा था। मैं उमैर के पास बैठ गई, सहरी की और बाद में बर्तन उठाकर किचन में आ गई। मेरी सास पहले से वहाँ मौजूद थी। कहने लगी कि तुमने क्यों बर्तन उठाए, मैं खुद उठा ली थी। वो किचन को साफ कर रही थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप भी काम कर रही हैं। मैंने बर्तन सिंक में रख कर धोने शुरू कर दिए। मेरी सास मुझे काम करने से मना करने लगी। कहने लगी, अभी तो तुम्हारी मेहंदी का रंग भी बीका नहीं पड़ा, तुम्हें घर में आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। मेरी सास मिजाज की बहुत अच्छी थी। बर्तन धोने के दौरान मैं उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करती रही। वो कहने लगी कि नमाज के बाद तुम कुछ देर आराम कर लेना, फिर सब मेहमान तुमसे मिलने आएंगे। मैंने कहा ठीक है। जब मैं अपने कमरे में गई तो उमैर पहले कमरे में मौजूद था, सोफे पर लेटे हुए थे। मुझे देखकर उठकर बैठ गए। मैं हिचकिचाते हुए उमैर के पास जाकर बैठ चुकी थी। अभी मैं उमैर के पास बैठी ही थी कि वो फ़ौरन खिसक कर मुझसे थोड़ा दूर हो गया।
ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी थी। क्या ये वही शख्स था जो फ़ोन पर मुझसे मोहब्बत भरी बातें किया करता था? बाज़ दफ़ा तो सारी सारी रातें हमारी यूं ही बातों में कट जाया करती थी। उमैर मुझे अपनी बेताबियों के बारे में बताया करता था, जैसे सुनकर मेरी गालें सुर्ख लाल हो जाया करती थी। दिल की धड़कन थी कि बेतरतीब हो जाया करती थी। लेकिन अब जब मैं उमैर की बीवी बन चुकी थी तो वो मुझसे इस कदर दूर क्यों जा रहा था? हाँ, रमज़ान मुबारक के महीने में मियाँ बीवी का एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर होता है, मगर उसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक दूसरे से बात भी ना करें, बिल्कुल ही अनजान बन जाए। ना जाने क्यों मगर मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। ऐसे लगता था जैसे उमैर वो शख्स ही नहीं जिससे मैं बातें किया करती थी। मैं भी खामोशी से उमैर से दूर ही हटकर सोफे पर बैठ गई। उमैर भी मुझसे कहने लगा कि सुबह तुम अच्छे से तैयार हो जाना, अम्मी से पूछ लेना कि तुमने कैसा लिबास पहनना है। जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान है, यहाँ पर अपने रस्म व रिवाज हैं। मैं उसकी बातों में हाँ मिला चुकी थी। फजर की नमाज अदा करने के बाद मैं कुछ देर आराम करने के लिए लेटी। उमैर कमरे से जा चुका था। कई तरह का तूफान मेरे जहन में खड़ा हो चुका था। बहरहाल सुबह हुई तो सुबह ही सुबह सास मेरे पास आ चुकी थी। कहने लगी कि आज हमारे रिश्तेदार तुम्हें देखने आने वाले हैं, इसलिए तुम अच्छे से तैयार होना कि हर कोई बस तुम्हारी तारीफ किए बगैर ना रह सके। मैंने भी उनका दिया हुआ खूबसूरत सा लिबास पहना और फिर अपने चेहरे पर उनके बताए हुए मुताबिक मेकअप भी कर लिया। कुछ ही देर बाद घर में मेहमान आना शुरू हो चुके थे। मैं तो थी बहुत खूबसूरत और इस मेहरून रंग की मैक्सी और मेकअप में तो और भी ज्यादा दिलकश लग रही थी। जो भी मुझे देख रहा था मेरी तारीफें करता जा रहा था, मगर सिवाय मेरे ससुर के उन्होंने तो बेटी समझते हुए मेरे सर पर आकर हाथ भी नहीं रखा था। मुझे और अपने बेटे को दुआएं तक नहीं दी थी। सब मामलात बड़ी खुशी असलूबी से हो चुके थे। रात की अफ्तारी सभी मेहमानों को यही थी। अफ्तारी के बाद सब अपने अपने घरों में वापस गए तो मैं भी उठकर अपने कमरे में आई ताकि सादा से कपड़े पहनकर खुद को पुरसुकून कर सकूं। मैं जब फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो एक पल को मैं टटकी थी, क्योंकि उमैर कमरे में चक्कर काट रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी बात की परेशानी उसे खाई जा रही हो। मैंने उमैर को परेशान देखा तो मैं वहीं उसके पास चली गई। कहने लगी, क्या बात है, आप मुझे काफी परेशान से लग रहे हैं। मेरी बात पर उसने एक सरसरी सी नजर मुझ पर डाली और फिर कहने लगा कि हमारे यहाँ एक रस्म है जिसे तुमने हर हाल में निभाना पड़ेगा। भला मुझे क्या एतराज था? मैं कहने लगी कि हाँ, कौन सी रस्म है, आप बताएं मुझे। ऐन उसी वक्त मेरी सास भी कमरे में आ चुकी थी। उमैर कहने लगा कि रमज़ान मुबारक के महीने में तुम्हें ससुर के कमरे में सोना पड़ेगा। ये अल्फाज सुनकर तो मेरी कानों की लू तक सुर्ख हुई थी। मैं उमैर की जानिब हैरत से देखने लगी। कहने लगी, क्या मतलब है आपका? जब ये कमरा मौजूद है तो मैं ससुर के कमरे में क्यों सूं? मेरी बात पर उमैर कहने लगा, इस रस्म में जब तक रमज़ान मुबारक ख़त्म नहीं हो जाता तुम इन्हीं के कमरे में रहोगी। अब जल्दी से अपना सामान पैक करो ताकि मैं वहां अब्बा के कमरे में लगवा दूं। उमैर की बातें मुझे झुंझला चुकी थी। मैं परेशान थी। उमैर से खुद ही बोल कर कह दिया कि हम दोनों ने ये रिश्ता शुरू भी नहीं किया। हम जानते हैं कि हमारी हदूद क्या है। फिर ये ससुर के कमरे में सोने का क्या तरीका है? कम से कम मैं तो ये नहीं कर सकती। मगर उमैर बड़े गुस्से लहजे में बोला कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बेहतर है कि पहली फ्लाइट से वापस पाकिस्तान चली जाओ। तुम्हें हर हाल में ये करना पड़ेगा, मेरे अब्बा का हुक्म है। ससुर तुम मुझसे बहुत नफरत करते थे। जब से आई थी एक मरतबी दस्ते शफकत मेरे सर पर नहीं रखा था। भला फिर मैं कैसे उनके साथ कमरे में रह सकती थी जबकि उनके मिजाज से वाकिफ ना थी। कई तरह के वसवसे थे जो मेरे जहन में आ रहे थे। मैं चाह कर भी इनकार नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये मेरे शौहर उमैर का हुक्म था। मेरी सास भी कुछ दिनों से काफ़ी बीमार रहने लगी थी। उन्हें दमा की बीमारी थी। शादी की इस तकरीब में फिर मेहमानों की आवभगत में उनकी सेहत काफ़ी मुतासिर हुई थी। बहरहाल इस रोज़ जब मैं अपने कमरे से निकली तो मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने अपने ससुर के कहके गूंजते हुए सुने थे। वो हंस हंस कर उमैर से बातें कर रहे थे। इस कदर खुश तो मैंने आज से पहले इन्हें कभी नहीं देखा था। मैंने जैसे ही ससुर को नज़र उठाकर देखा तो अगली ही पल उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुस्कुराकर अपने लबों से न जाने क्या बड़बड़ाने लगे। मुझे तो इनकी नज़रें अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। दाल में कुछ काला था। भले यह कैसी रस्म थी, शादी के बाद 1 महीने तक ससुर के कमरे में रहना लाजिम था। मैंने ये कड़वा घूंट भी भर दिया
اور اپنے سامان سمیت ساس اور سسر کے کمرے میں شفٹ ہو چکی تھی۔ وہاں پر ہی میرے لیے الگ سے بستر لگا دیا گیا تھا جہاں پر بیٹی میں جی بھر کر تناؤ محسوس کر رہی تھی۔ پاکستان سے میری بہنیں اور بابی کی کال آئی تو مسکرا کر مجھ سے میری پہلی رات کے بارے میں پوچھ رہی تھی، پھر منہ دکھائی کے تحفے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، میرے ساس سسر اور شوہر کے رویے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر میں ان کو کیا بتاتی کہ جیسا دکھتا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں آنے کے بعد تو سب ہی جیسے بدل چکے ہیں، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بات کی، تبھی کمرے میں سسر داخل ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف میرے دل میں انہیں دیکھ کر محسوس ہوا تھا۔ میں ہڑبڑا کر فون بند کر چکی تھی۔ یوں مجھے ہڑبڑایا ہوا دیکھا سسر کے ماتھے پر بل پڑنے لگے تھے۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ تو کیا اپنے گھر والوں کو میری شکایتیں لگا رہی تھی؟ یہ بتا رہی تھی کہ تمہیں تمہارے شوہر کے کمرے کے بجائے سسر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، وہ تو بس یوں ہی پوچھ رہے تھے۔ اگلی پل سسر آگے بڑھا اور میرے ہاتھ سے میرا فون چھین لیا، کہنے لگا کہ 1 ماہ تک یہ فون اب میرے قبضے میں رہے گا، تمہارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھی میں تو بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ کتنی دیر تک وہیں پر بیٹھی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں بستر پر لیٹی اور اپنے وجود کو مکمل کمبل میں ڈھک کر سو گئی۔ آدھی رات کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سرہانے کھڑا مجھے گور گور کر دیکھ رہا ہے، پھر وہ میرے انتہائی قریب آ کر میرے بالوں کو میرے چہرے سے ہٹا رہا ہے۔ ذہن میں یہی تصور بنی، یہ عمیر ہے جو میری انتہائی قریب موجود ہے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کے بعد وہ جسارتیں بڑھنے لگی۔ وہ ہاتھ میرے گال سے میرے لبوں تک آئے تھے۔ بکلا کر میں نے آنکھیں کھول لی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر کھڑکی سے آنے والی تھوڑی بہت روشنی میں مجھے ایک سایہ نظر آیا تھا جو ایک دم سے اس اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ میں بالکل گھبرا چکی تھی، اٹھ بیٹھی تھی۔ آخر کون تھا جو میرے اس قدر قریب تھا؟ کہیں میرے سسر نے تو؟ اس سوچ کا آنا تھا، میں گھبرا کر رہ گئی۔ اگلی صبح میں جیسی نیند سے بیدار ہوئی تو میرے سرہانے میرا سسر کھڑا تھا۔ جیسی میں نے اٹھی تو فوراً مجھ سے دور ہٹا، پھر ہڑبڑا کر کہنے لگا کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے، کیا تمہیں ہوش نہیں؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں سکھا کر نہیں بھیجا یہاں پر، تمہیں اٹھ کر ہم سب کو جگانا چاہیے، مگر میں تمہارا سسر ہو کر تمہیں جگانے آیا ہوں۔ میں تو فوراً اپنے سر پر اپنا دوپٹہ لپیٹتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ مجھے تو موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا کہ میں عمیر سے کوئی بات کر سکوں۔ اوپر سے عمیر کا وہ بیگانہ رویہ، میرا تو دم گھٹنے لگا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، مگر مجھے سسر کی نیت پر شک ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی اس کمرے میں آ کر بیٹھتے میں کمرے سے باہر چلی جاتی۔ البتہ ساس مجھے ان کا کوئی کام کرنے کا نہیں کہتی تو میں خاموشی سے کر دیا کرتی۔ ان کے کپڑے دھونا، پھر ان کو استری کرنا، ساس کی طبیعت خراب ہوتی تو ان کے کپڑے نکال کر رکھنا، ان کے لیے ان کی مرضی کی افطاری بنانا، سب کچھ میں ہی دیکھنے لگی تھی۔ بہت جلد میں نے پورے خاندان کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ عمیر بھی اب مجھ سے تھوڑی بہت بات چیت کر لیا کرتا تھا، مگر سسر کی نکتہ چینی نے اب مجھے بے چین کر دیا تھا۔ اس روزہ افطاری کے بعد میں بجائے ساس اور سسر کے کمرے میں جانے کے سیدھا عمیر کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بیڈ روم پر نیم دراز بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور پٹ پڑی کہ میں یہاں پر تمہارے لیے آئی ہوں یا پھر تمہارے ماں باپ کی کمرے میں یہ فضول کی رسم نبھانے کے لیے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم وہی ہو جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے؟ اس گھر میں صرف میری ساس ہی ہے جو مجھ سے 2 گھڑی بات کر لیتی ہے۔ سسر مجھے پسند نہیں کرتے، اور تم جس کی خاطر میں اتنی دور سے یہاں آئی ہوں، صرف تمہارے پیار کے بھروسے سے تم بھی میرے ساتھ اب یہ رویہ رکھ رہے ہو۔ اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تم مجھ سے شادی ہی نہ کرتے۔ شاید عمیر کا بھی ضبط جواب دے چکا تھا۔ میرے قریب مجھے سینے سے لگا کہ مجھے چپ کروانے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ شاید یہ فیصلہ مجھے بہت پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتا؟ اس کے بعد جو کچھ عمیر نے بتایا میں تو بس خاموش ہو کر رہ گئی۔ دراصل میری شادی پسند کی ہوئی ہے تم سے۔ میرے والد اپنی خاندان میں ایرانی لڑکی سے میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ وہ دوسرے ملک سے لڑکی لانے کے سخت خلاف تھے، لیکن میں تمہیں یہاں لے تو آیا، مگر میرے باپ کا رویہ تمہارے سامنے تھا۔ انہیں اپنے ریتے روایات پر قائم رکھنے والی لڑکی چاہیے تھی۔
शायद इसी खातिर उन्होंने ये शर्त भी रखी कि 1 माह तक रमज़ानुल मुबारक में मैं और तुम एक साथ एक कमरे में ना रहें, बल्कि उनके साथ रहें। उस रात जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, मेरे वाले ने साफ साफ अल्फाज में कह दिया था कि 1 महीने तक इस लड़की के रंग ढंग देखूंगा। अगर तो ये हमारे ख़ानदान में रहने के काबिल हुई और वाकई मुझे लगा कि ये लड़कियाँ हमारी नस्ल की अच्छी परवरिश कर सकती है, तभी ये यहाँ रहेगी, वरना जैसे तुम उसे लाए हो वैसे ही तलाक देकर उसे यहाँ से रुखसत करोगे। बस यही वजह थी कि मैं तुमसे दूर रह रहा था, क्योंकि ये मेरे वाले का हुक्म था। लेकिन अब मज़ीद इन्हें अगर मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ा तो मैं चला जाऊँगा। बाज़ दफ़ा तो मेरी बेताबी इस कदर बढ़ी कि इतनी देर तुम्हें बैठकर देखता रहता, लेकिन फिर एक गहरी सांस खारिज करके वापस आ गया कि 1 महीने की दूरी, इसके बाद हम दोनों ने वैसी भी एक ही हो जाना है। तुमने भी घर की जिम्मेदारी संभाल कर मेरे माँ बाप का दिल जीत ही लिया है। उमैर मुझे ये सब कुछ बता रहा था कि तभी सास भी वहाँ पर आ चुकी थी। उमैर ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि मैं मज़ीद अपनी बीवी पर अब्बा का ये रोब बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर अब्बा का वाकई अभी तक मेरी बीवी पसंद नहीं आई तो हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएं। मगर जब ये बात ससुर तक पहुंची तो वो खामोश हो चुके थे। कहने लगे कि नहीं, बहू वाकई सलीका, अशआर और सांस ससुर के हुक्म की पाबंद लड़की है। कोई भी और लड़की होती तो मेरा नाम दर रस्म पर चीखती चिल्लाती शोर करती, मगर उसने खामोशी से मेरी इस रस्म पर अपना सर झुका दिया था, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं। इसके बाद ससुर का रवैया मेरे साथ ठीक हो चुका था। रमज़ानुल मुबारक गुजरा और ईद भी आ गई। ससुर तो एकदम से मेरे साथ बदल चुके थे। वाकई वो अपने घर में अपनी बेटी का दर्जा दे चुके थे और मैं खुश थी। मेरे माँ बाप की दी गई तरबियत यहाँ पर मेरी काम आई थी। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।